Good evening, everyone. So, myself, Dr. Rajany from Insight Health Trishur, reading the book What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You, written by Dr. Reddy Strand, MD. And chapter 15, Chronic Fatigue and Fibromyalgia. I am just so tired all the time. It is difficult for me to concentrate. I can't remember the last time I felt good. In fact, I am having a hard time remembering a lot of things. I know something is wrong with me. I don't have any energy. And I seem to catch every bug that comes along. I need help. But I don't know where to start. Maybe it's my thyroid. My family has a history of thyroid problems. Have you ever uttered these statements? I can't tell you the number of patients who consult my webpage seeking help or come into my office with these kind of complaints. They are frustrated and discouraged with their ongoing condition. In the 30 years I have been in private practice, I would have to say that these are some of the most common ailments I hear about. സോ ഡോക്ടർ റേ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടി വരുന്ന പേഷ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന കുറേ വാചകങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ റേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തോ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, എപ്പോഴും ടയേർഡാണ്, എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കാം, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കംപ്ലയിൻസ് ആണ് സാധാരണ പേഷ്യൻസ് പറയാറ്. ഡ്യൂറിങ് എ കൺസൾട്ട് വിസിറ്റ്, ഡോക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി ആസ്ക്, ഡു യു ഹേർട്ട് എനിവർ? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ സിംറ്റംസ്? Then we run through a complete review of potential complaints, trying to find out if the patient is suffering from symptoms ranging from headaches to chest discomfort to diarrhea. Often patients answer in the negative to all of the specific questions and say, I am just really tired and have absolutely no energy. So സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും വേദനയുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ, തലവേദനയുണ്ടോ, നെഞ്ചുവേദനയുണ്ടോ, നെഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടോ, ഡയറിയ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഒരു ദീർഘശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയും, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനാണ്, എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. When physicians confront this situation, they usually recommend a complete physical exam with a comprehensive chemistry profile. On the next visit, the physician will go over the patient's complaints again and review past, present, and family health histories. He will conduct another physical exam, and after the evaluation is complete, the doctor will carefully review the laboratory data. Occasionally, he discovers evidence of hypothyroidism, diabetes, anemia, or some other disease process that is causing these symptoms of fatigue. But the overwhelming majority of the time, he finds nothing that sufficiently explains why the patient is feeling so tired and worn out. So, സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് നല്ല ലാബിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ, കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൊടുക്കും, ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബ്ലഡോ യൂറിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ചിക്കിച്ചക്കഞ്ഞ് നോക്കും. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഡയബറ്റിക്കാണ്, അനീമിയാണ്, ബ്ലഡ് കുറവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാരണമൊന്നും ഇല്ലാതുള്ള ക്ഷീണം ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തും.
At this point, most physicians begin questioning the patient about possible signs of increased stress or symptoms of depression. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലുണ്ടോ, ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. If this line of questioning doesn't reveal any apparent explanation, tension begins to fill the air. The patient starts to realize the doctor is not finding anything wrong. And the doctor may even insinuate that the problem is all in the patient's head. Of course, this is not a verbal exchange, but the unspoken reality is most certainly communicated through abrupt tones and body language. If you have ever been in a situation like this, you understand fully what I am talking about. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷനും ഇല്ല സ്ട്രെസ്സും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലോങ് സൈലൻസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു സൈലൻസ്, ഒരു നിശബ്ദതയാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായി കാണുമല്ലേ എന്നാണ് ഡോക്ടറെ പറയുന്നത്. വാട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ്? ഫിസിഷ്യൻസ് വാണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദെയർ പേഷ്യൻസ് and most often they feel the only way to accomplish this task is by finding a disease process and beginning treatment with a prescription. I repeat, physicians want to help their patients and most often they feel the only way to accomplish this task is by finding a disease process and beginning treatment with a prescription. When they can't find anything wrong or can't write a prescription, കേൾക്കാമോ? Can you hear? കേൾക്കാം. ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇല്ലില്ല, അത് ഒരു കോൾ വന്നതായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ. So when they can't find anything wrong or can't write a prescription, doctors become uncomfortable with the mounting pressure to provide an explanation and course of action to make the patient feel better. A doctor may dismiss the visit by standing up and saying, "Well, you are really in excellent health. I can't find anything that would explain your symptoms. Just give it some time and see if you feel better." സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് രീതികളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട്, യു ആർ ഇൻ എക്സലൻറ്റ് ഹെൽത്ത്. നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. സാധാരണ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കാനാണ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. If you have experienced something similar, you know you have nothing else to do but turn and leave the doctor's office frustrated. You are certain you had already given it plenty of time before you went to see the doctor in the first place. Beyond doubt, you are not well. And now that the doctor can't find anything wrong, even you begin to wonder if it is truly all psychosomatic. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. കാരണം ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് അസുഖമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് സുഖമില്ല, നമുക്ക് എന്തോ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിലാണ് പറയാറ് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന്. ബട്ട് ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ബിഗിനിങ്. You may determine to follow your physician's advice and give yourself more time while trying to do everything in your power to take better care of yourself. Instead of getting better, though you either don't improve or even get worse. Where do you go from there? Do you get a second opinion? If you do see another medical doctor, chances are good that he will not find anything wrong either. Anxiety and disappointment with the healthcare system begin to peak. സോ വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോയെന്ന് വരാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ചിലവഴിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് നന്നാവുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മുൻപത്തേക്കാളും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആരോഗ്യം മാറുകയും ചെയ്യും.
On the one hand, you are happy that no one has found anything serious, but on the other, you are angry because no one has answers. In fact, you begin to feel like an annoyance and are intimidated about going back. This is when a close friend or family member tells you about an alternative healthcare practitioner who was really able to help him with the same problem. സോ മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, ആൻസറുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനിയും ദേഷ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ വരിക. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്കെല്ലാം പോകാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഹു വാസ് റിയലി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം വിത്ത് ദ സെയിം പ്രോബ്ലം. സോ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. The topic, alternative healthcare. Your journey continues as you turn from the medical community in search of a solution. You decide to seek out a more natural route, alternative healthcare, because traditional medicine has been no help. To the contrary, it probably made you feel worse. To your surprise, the alternative healthcare provider identifies a problem right away. He may claim that you have systemic yeast, leaky gut syndrome, or subclinical hypothyroidism as the cause of your symptoms. Alternative practitioners typically do a hair or eye analysis, blood work, urine test, or muscle exam to determine exactly what you need. Then they usually recommend certain herbs, bowel cleansers, diet changes, and nutritional supplementation to correct the diagnosed problem. Relief and hope mounts because someone is finally listening and can actually provide an explanation for the exhaustion, even if the diagnosis is not entirely correct. Even though your health and your sense of well-being may improve because of lifestyle changes, you may begin to realize you should be feeling better and are still not yourself. Here's why. Alternative care practitioners focus on trying to find out exactly which nutritional deficiencies you may have and then try to correct them. But they are not correcting the underlying problem, which is oxidative stress. Most likely, you will remain frustrated, having to continue reading and doing anything you can to find help. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി കേൾക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഹെർബ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് വഴിയോ ബവൽ ക്ലൻസിങ് വഴിയോ ഡയറ്റ് ചേഞ്ചസ് വഴിയോ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വഴിയോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ റിലീഫ് തോന്നുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ക്ലെൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടറെ പറയുന്നത്. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല മിക്കവാറും എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ, ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി ഡിപ്രസ്ഡ്. ഹാവ് യു എവർ ബീൻ സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ് ഓഫ് ബീയിങ് സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ്? Many people with fatigue leave their doctor's offices with a prescription of antidepressants when the physician is not able to find anything wrong. ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. He assumes that the patient is depressed. But I have learned that when patients do not feel well and do not have the energy to perform their duties, they get discouraged and start second-guessing themselves. They wonder if they will ever have the energy to be high-spirited again. As time wears on, they do get down. They become depressed. But this is truly different from a depression you see in a patient who is emotionally depressed. This is why I label these patients immunologically depressed. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി ഡിപ്രസ്ഡ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ക്ഷീണവും വയ്യായികയും എല്ലാം വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് അവർ പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ അലയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി മാറി റിപ്പീറ്റായിട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് സാധാരണ ഇമോഷണലി വൈകാരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി ഡിപ്രസ്ഡ് എന്നുള്ള ടേം ഡോക്ടറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The increased oxidative stress people experience not only creates fatigue but also depletes the immune system. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. When patients use nutritional supplements or bring oxidative stress back under control, they not only feel better, but they begin to function normally again, which makes them feel better still. So, ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അത് കൺട്രോളിൽ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അവർ സുഖമാകുന്നതായിട്ടും അവർ നോർമലായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. I always enjoy it when my patients tell me during a return visit, I am not depressed anymore. Can I go off the antidepressants the other doctor prescribed? They never really help me anyway. രണ്ടാമത്തെ തവണ വിസിറ്റിന് വരുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തികൾ തന്നെ ഡോക്ടർ റേയോട് പറയാറുണ്ട്, എന്ത്, എനിക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ എന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ആ പേഷ്യൻസ് പറയാറുണ്ട്. The very serious illness in this book that I have discussed are merely the end result of prolonged exposure to excessive oxidative stress within the body. People do not realize that lasting fatigue is on the same continuum as severe illness. So ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് കുറേ കാലങ്ങളോളം അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. റിപ്പീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ്. പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫാറ്റിഗ് ഈസ് ഓൺ ദ സെയിം കണ്ടിന്യൂം ആസ് സിവിയർ ഇൽനെസ്. നമുക്കൊരു ക്ഷീണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ദോ മേ വിൽ നോട്ട് develop a serious illness initially, when their bodies are under the attack of prolonged oxidative stress, they will continue to wear down until a serious disease develops. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷീണം കൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുകയും ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് പോകുകയും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എണ്ണം പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. If I were to do a study of people passing by on the sidewalk to determine how many don't feel up to par, have significant amounts of residual fatigue, my guess is that the numbers would be shocking. Let me tell you what I have learned over the past 7 years of practical nutritional medicine. എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി അങ്ങനൊരു പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന്. യു ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് വേക്ക് അപ്പ് വൺ മോർണിംഗ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഫാറ്റിക് സിൻഡ്രോം ഓർ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ഷീണമല്ല ക്രോണിക് ഫാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. മൈ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ കമ്മിങ് ഇൻ നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ, complaining of fatigue, frequent infections, poor sleep, anxiety and depression are also suffering from the beginning stages of degeneration due to increased oxidative stress. ഒരുപാട് ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഉത്കണ്ഠ, ഡിപ്രഷൻ, ഇതിങ്ങനെയെല്ലാം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. I can almost tell by looking at a person's face if he is under excessive oxidative stress. ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തി ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിലാണോ എന്നുള്ളത്. ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ആഷ് കളേർഡ് ആൻഡ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ലുക്ക് വൈബ്രൻ്റ് ഓർ ഹെൽത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു തിളക്കമില്ലായ്മയും ഒരു ആരോഗ്യമുള്ളതായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുകയില്ല. If we don't address the underlying problem effectively, these patients will most likely develop chronic fatigue, fibromyalgia or even more serious degenerative diseases. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്നുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസിലേക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചേരാവുന്നതാണ്.
I no longer send my weary patients out the door with the comment, I can't find anything wrong with you. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയക്കാറില്ല. I know this causes immunological depression and may lead to more serious condition. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഇനിയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. I now encourage people to look at their lifestyles and environments for possible clues of increased stress or toxic exposures. They need to attempt to eliminate causes of increased oxidative stress as much as is humanly possible. It is important for them to think about their lifestyles and their stress levels. Are they being exposed to excessive toxins like secondary cigarette smoke, herbicides, pesticides, airborne pollutants? I encourage them to get proper rest, start to exercise regularly, and begin to eat a healthy diet. I then start them on a potent antioxidant tablet or mineral tablet and some grapeseed extract and have them return to see me in the clinic in about 4 to 6 weeks. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, നല്ല എക്സസൈസുകൾ. ഒരാൾ പോലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ടോക്സിൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് പുകവലിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുക, കീടനാശിനികൾ, വീഡിസൈഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റിലും പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ്, നല്ല മിനറൽസ്, പിന്നെ ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-6 ആഴ്ചകളിലേക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ വളരെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അൺലൈക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, ഐ ലുക്ക് ഫോർ ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദി സിംറ്റംസ്. I don't need to do the expensive testing they do. Most has been shown to be inaccurate anyway, because I am not trying to correct any one particular nutritional deficiency, but rather the underlying threat of oxidative stress. Instead, I attempt to provide the cell with all of the micronutrients at optimum levels. The cell will decide what it does and does not need. This is a wonderful sentence actually. Repeat the sentence. I attempt to provide the cell with all of the micronutrients at optimum levels. The cell will decide what it does and does not need. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ എന്താണ് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഏതൊരു ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുള്ളത് നോക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, സെൽസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ. ഓപ്റ്റിമം ലെവലിൽ എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ ലെവലിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള റിവേഴ്സൽ, കറക്ഷൻ, അതിനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെല്ല് തന്നെ വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഏത് വേണം ഏത് വേണ്ട, എത്ര എടുത്ത് അവിടുത്തെ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് സെല്ലാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. The cell will decide what it does and does not need. Consistent with the medical literature, I have found that bringing oxidative stress back under control with cellular nutrition is by far the most effective means of redeeming one's health. With this approach, the overwhelming majority of my patients are able to return to a normal life. Follow-up is also very important. It is simply amazing to see how many patients return feeling almost normal again. Their improvement is often dramatic, obvious in their face and skin tone. And to think for years I used to just send these patients out the door with no hope and no counsel. The right treatment was there all along. So Dr. Rayയുടെ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്കും ബാക്ക് ടു ഹെൽത്തിലേക്കും നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 1-2 എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ക്രോണിക് ഫാറ്റിക് ആൻഡ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ.
Judy's experience with fibromyalgia began in November of 1990. She had been a person who was seldom sick, but that year she became very ill with flu-like symptoms that caused her body to ache so severely that she thought at any moment she would have to be rushed to the emergency room. It took almost 2 weeks before she recovered fully from this virus. She spent one spring day in 1991 outdoors doing yard work. This was not an unusual task for her, but when she awoke the next morning, she felt as if she had moved furniture for 3 days. She thought she had probably just overdone it the day before. Little did she realize that this was only the beginning. The next problem she encountered was a sleep disorder. Although she tried a number of solutions such as medication, less coffee, and warm milk, nothing seemed to help. She continued to struggle with erratic sleep patterns for the next 4 years. She also experienced confusion, memory loss, and visual disturbances. Soon she became aware of joint pain, knots in her shoulders, headaches, and a sore throat. Those symptoms were more apparent in the morning hours, but the sore throat and mild headaches were a constant problem. She realized something very serious was affecting the quality of her health. When she began waking each morning with stiffness, she knew it was time to seek medical help. At this point, she was getting only 3 to 4 hours of sleep at night. സോ ഇവിടെ ഡോക്ടർ റേ പറയുന്ന റിയൽ സ്റ്റോറി ഫൈബ്രോമയാൾജിയ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ 1990 നവംബറിൽ വന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. ജൂഡീസ് കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ ടയേർഡായിട്ടും വീക്കായിട്ടും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തു. ദിവസം പോകും തോറും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി വരുമായിരുന്നു, സ്ട്രഗിൾസ് കൂടി വരികയായിരുന്നു, ഉറക്കമില്ലാതെ വരുന്നു, ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വരുന്നു, ഷോൾഡേഴ്സിന് ഹെഡ് ഏക്സ്, സോർ ത്രോട്ട്, തൊണ്ടവേദന, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കൂടി വരുന്നു. ഹെഡ് ഏക്സ് എപ്പോഴും നിൽക്കുക. സോ ഓരോ ദിവസവും അസുഖം മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3 to 4 hours ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, 3-4 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹെർ നെർവ്സ് വർ ഫ്രെയ്ഡ് ആൻഡ് എവറി ലിറ്റിൽ നോയ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഹെർ ഓഫ്. ചെറിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും ഞെട്ടി ഉണരുന്ന പോലെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി. The medication I gave her enabled her sleeping pattern to change somewhat, but after using the medication for a year, she started to develop side effects. This particular medication made her heart race and caused extreme mood swings and horrible nightmares. She was convinced the medication was doing more harm than good, so she decided to stop taking it. സോ എന്ത് മെഡിസിനാണോ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കംഫർട്ട്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഉറക്കത്തിന്, വേദനയ്ക്ക് എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ, അതെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത്. സോ ജൂഡി ആ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി. ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ ജൂഡി ടു ഹാവ് എ ചെക്കപ്പ് വിത്ത് മീ. ഷീ ടോൾഡ് മീ ലേറ്റർ ദാറ്റ് ഷീ dreaded having to tell me she had thrown away the medicine I would prescribe and had decided to try vitamin therapy instead. സോ വിറ്റാമിൻ തെറാപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. I would always told her that if people ate properly, they could get all the nutrients the body needs. To her surprise, I had recently become more open-minded concerning the effects of antioxidants in the healing process. I even placed her on an aggressive nutritional supplementation program. In September 1995, so അവർക്ക് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയത് 1990-ലാണ്. 1995 ജൂഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ആ സമയത്താണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്, സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് 95-ലാണ്. The effects were amazing. Within 3 weeks, she noticed a significant energy surge. No longer did she have to go to bed at 8:30 p.m. in order to make it through the next day. And shortly after feeling more energy, she became aware that the painful knots in her shoulder blades had disappeared. By November, the joint and muscles aches started to subside. In December, she had a minor surgery, and some of the symptoms returned shortly afterward, but she increased her antioxidant intake, and within 2 weeks, the symptoms were no longer a problem. So, സെപ്റ്റംബർ 1995 ആൻറ്റിഓക്സിഡൻറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക്
നവംബറിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഇൻടേക്ക് കൂട്ടി ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലാതായി മാറി. ഇൻ മാർച്ച് ഓഫ് 1996, അപ്പോൾ 95-ൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8 months ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് 8-hour നൈറ്റ്. 8 മണിക്കൂറോളം അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി. ഷീ വാസ് ഡിലൈറ്റഡ് ടു നോട്ടീസ് ഹെർ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ വാസ് വൺസ് അഗെയിൻ one of normal deep sleep. Her nerves were no longer frayed and she felt a pervasive sense of wellness returning. Confusion cleared and her thinking process began to improve. 6 years later, she is still doing well. സോ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജൂഡി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകുന്നു. സോ ഒരാൾക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ദിവസം മുഴുവൻ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഊഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ യാതനകളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ എത്രത്തോളം അതിനെപ്പറ്റി അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നല്ല രീതിയിലൊരു ഡയറ്റും കൊടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ റേ ഈ ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ടുമോറോ വിൽ റീഡ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ. So thank you everyone. Good night.